ہیڈ لائنز آپ جان چکے، خبروں کی تفصیلات کی جانب بڑھتے ہیں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ بلوچستان میں دشمنوں کے وار ناکام بنا دیے گئے۔ نوشکی اور پنگچور میں دہشت گردوں کے حملے پسپا ہو گئے۔ فورسز کی کارروائی میں 13 دہشت گرد مارے گئے۔ فائرنگ کے تبادلے میں 7 سیکیورٹی اہلکار شہید ہوئے۔ انٹیلیجنس ایجنسیوں کو پاکستان میں دہشت گردی کی بیرونی سازش کا سراغ مل گیا۔ بلوچستان میں دہشت گردوں کے حملے کے بعد صدر عارف الوی نے ٹویٹر پر گیم کا سکور شیئر کیا تو لوگوں کی تنقید کا نشانہ بن گئے۔ بعد میں انہوں نے اپنا ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیا۔ سیکیورٹی فورسز نے شمالی وزیرستان کے علاقے غلام خان خیل میں خفیہ اطلاعات پر آپریشن کیا۔ ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز کو علاقے میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں کی اطلاعات ملی تھیں۔ آپریشن میں بڑی تعداد میں ہتھیار، گولیاں، IEDs تحویل میں لے لی گئیں۔ ہتھیاروں میں سب مشین گنیں، دستی بم، RPG-7 راکٹ شامل ہیں، جبکہ مواصلاتی آلات اور مختلف اقسام کی گولیاں بھی برآمد کی گئیں۔ وفاقی وزیر علی امین گنڈاپور کی جانب سے DI خان میں انتخابی ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزیوں پر الیکشن کمیشن کا بڑا ایکشن۔ الیکشن کمیشن نے وفاقی وزیر کو ضلع بدر کرنے کا حکم دے دیا، جبکہ بلدیاتی انتخابات کے دوسرے مرحلے والے اضلاع میں بھی علی امین گنڈاپور کے داخلے پر پابندی عائد کر دی گئی۔ بلیٹن میں شامل کرتے ہیں ٹاپ سٹوری۔ آپ کو بے خبر وزیر کے ٹویٹ کی خبر دیتے ہیں۔ پنجاب کے پرائیویٹ کالجز میں کو ایجوکیشن پر پابندی سے متعلق 24 نیوز کی خبر کو وزیر ہائر ایجوکیشن یاسر ہمایوں غلط قرار دیتے رہ گئے۔ محکمہ پبلک انسٹرکشن نے پابندی واپس لینے کا اعلان بھی کر دیا۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ اعلیٰ تعلیم کے وزیر کو کتنا علم ہے یہ بعد میں بتائیں گے، پہلے وہ خبر ایک بار سن لیں جو 24 نیوز نے کل دی تھی۔ جی بالکل، DPI کالجز کی جانب سے یہ پابندی عائد ہے کہ پرائیویٹ کالج جنہیں BS آنرز پڑھانے کے لیے رجسٹریشن دی جاتی ہے، ان کالجوں میں کو ایجوکیشن پر مکمل پابندی عائد ہے اور کالجوں کو اس بات کی اجازت نہیں ہوگی کہ وہ BS آنرز پروگرام میں لڑکے اور لڑکیوں کے جو ہیں وہ داخلے کریں اور انہیں ایک ہی کلاس روم میں بٹھائیں۔ خبر پکی تھی، رپورٹر اکمل سومرو بالکل ٹھیک کہہ رہا تھا۔ واقعی پرائیویٹ کالجز سے رجسٹریشن کے لیے حلف نامے مانگے گئے تھے، ان پر پابندی لگائی گئی تھی کہ وہ طلبہ اور طالبات کو ایک ساتھ بٹھا کر تعلیم نہیں دیں گے، مگر وزیر ہائر ایجوکیشن پنجاب کو علم ہی نہیں تھا کہ ان کی ناک کے نیچے کیا ہو رہا ہے، یا پھر وہ جانتے بوجھتے انجان بن رہے تھے۔ رات 1 بجے کے بعد یاسر ہمایوں نے 24 نیوز کی خبر کو ٹویٹر پر جھٹلا دیا۔ وزیر صاحب کی تردید کے بعد جب 24 نیوز نے ثبوت پیش کیے تو ڈائریکٹر پبلک انسٹرکشنز پنجاب نے نوٹیفیکیشن جاری کر کے کو ایجوکیشن نہ دینے کے حلف نامے والی شرط ختم کرنے کا اعلان کر دیا، مگر وزیر موصوف نے 24 نیوز پر لگائے گئے الزام پر معذرت بھی نہیں کی۔ یہ سوال بھی اہم ہے کہ یہ معاملہ پہلے سے وزیر صاحب کے علم میں کیوں نہیں تھا؟ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ججز، بیوروکریٹس اور سرکاری ملازمین کے لیے وفاقی دارالحکومت کے 4 سیکٹرز میں پلاٹس الاٹ کرنے کی اسکیم کو غیر آئینی قرار دیتے ہوئے فیصلہ جاری کر دیا۔ فیصلے میں کہا گیا کہ ریاست کی زمین اشرافیہ کے لیے نہیں، صرف عوامی مفاد کے لیے ہے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی وطن واپسی کے معاملے پر اٹارنی جنرل آفس نے ہوم سیکرٹری پنجاب کو خط لکھ دیا۔ خط میں لاہور ہائی کورٹ میں جمع کرائی گئی نواز شریف کی صحت سے متعلق دستاویزات پنجاب میڈیکل بورڈ کو دینے کی ہدایت کی گئی ہے۔ دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کے حوالے سے اٹارنی جنرل آفس کی جانب سے ہوم سیکرٹری پنجاب کو لکھے گئے خط میں کہا گیا ہے کہ امریکی ڈاکٹر فیاض شول نے نواز شریف کی صحت سے متعلق لاہور ہائی کورٹ میں 28 جنوری کو نئی دستاویز جمع کرائی ہے۔ پنجاب حکومت کے قائم کردہ میڈیکل بورڈ کو نواز شریف کی صحت سے متعلق نئی دستاویز فراہم کی جائے تاکہ میڈیکل بورڈ نواز شریف کی صحت اور سرگرمیوں سے متعلق اپنی رائے دے سکے۔ اٹارنی جنرل آفس نے لکھا کہ پنجاب حکومت کے قائم کیے گئے میڈیکل بورڈ نے نواز شریف کی مزید رپورٹس طلب کی تھیں۔ میڈیکل بورڈ نواز شریف کی صحت اور سرگرمیوں سے متعلق اپنی رائے دے گا۔ اس کے بعد اٹارنی جنرل آفس شہباز شریف کے خلاف کارروائی کے لیے آئندہ کا لاہے عمل طے کرے گا۔ اٹارنی جنرل آفس کا کہنا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ میں نواز شریف کی وطن واپسی کے ضامن شہباز شریف ہیں۔ وفاقی کابینہ نے اٹارنی جنرل آفس کو بیان حلفی کی خلاف ورزی پر شہباز شریف کے خلاف کارروائی کی ہدایت کر رکھی ہے۔ نواز شریف کو لاہور ہائی کورٹ نے 4 ہفتوں کے لیے بیرون ملک علاج کرانے کی اجازت دی، تاہم نواز شریف میڈیا رپورٹس کے مطابق صحت مند ہونے کے باوجود وطن واپس نہیں آ رہے۔ امانت کشکوری 24 نیوز اسلام آباد۔
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान 4 रोज़ा दौरे पर चीन पहुँच गए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के हमरा वफ़द में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, वज़ीर ख़ज़ाना शौकत फ़याज़ तरीन, वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर, वफ़ाक़ी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी, मुशीर कौमी सलामती डॉक्टर मोहिद यूसुफ, मुशीर तिजारत अब्दुर्रज़ाक दाऊद और मौवन ख़ुसूसी चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी खालिद मंसूर शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान चीनी सदर शी जिनपिंग और चीनी वज़ीर-ए-आज़म ली कीचियांग से अहम मुलाकातें करेंगे। इसके अलावा सरमायाकारी में दिलचस्पी रखने वाले चीनी सरमायाकारों के वफूद से भी मुलाकातें होंगी। इमरान खान दौरा चीन के दौरान बीजिंग में मुनक्किद होने वाले सरमाई ओलंपिक्स की इफ्तिताही तकरीब में भी शिरकत करेंगे। अमरीकी महकमा ख़ारजा का कहना है कि पाकिस्तान अमरीका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। इस्लामाबाद और वाशिंगटन के बाहमी ताल्लुकात अहमियत के हामिल हैं। पाकिस्तान के साथ कसीरुल-जहती ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखते हैं। पाक चीन ताल्लुकात से मुतालिक सवाल पर तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा नेड प्राइस ने कहा कि पाकिस्तान समेत किसी मुल्क के लिए ज़रूरी नहीं कि अमरीका या चीन में से किसी एक मुल्क का इंतखाब करे। दो तरफ़ा ताल्लुकात के मामले में अमरीका दीगर ममालिक के लिए ऑप्शन खुले रखना चाहता है। ताहम अमरीका के साथ ताल्लुकात के कई फ़वाइद हैं जो चीन के साथ ताल्लुकात की सूरत में हासिल नहीं हो सकते। Pakistan is a strategic partner of the United States. We have a relationship, an important relationship with the government in Islamabad, and it's a relationship that we value across a number of fronts. It is not a requirement for any country around the world to choose between the United States and China. It is our intention to provide choices to countries when it comes to what the relationship with the United States looks like. And we think partnership with the United States conveys a series of advantages that countries typically would not find when it comes to sorts of relationships that the PRC has sought to have around the world. मौजूदा दौरे हुकूमत में गर्दिशी कर्ज़ों में 1600 अरब रुपए इजाफे का इंकशाफ हुआ, जबकि दोनों गैस सप्लाई कंपनियों के गर्दिशी कर्ज में 100 अरब का मजीद इजाफा हो गया। ये इंकशाफ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में किया गया। सेक्रेटरी पेट्रोलियम सैयद तारिक हुसैन ने बताया 2018 में गर्दिशी कर्जा 1100 अरब था, जब 2700 अरब हो गया है, जबकि सुई नॉर्दर्न और सुई सदर्न का गर्दिशी कर्जा बढ़कर 1300 अरब हो गया है। चेयरमैन कमेटी राना तनवीर ने कहा कि एमडी सुई नॉर्दर्न की तनख्वाह बहुत भारी और काम धेले का नहीं। कमेटी ने एमडी सुई नॉर्दर्न और दीगर तनख्वाहों की फहरिस्त तलब कर ली। सेनेट में अपोजिशन लीडर यूसुफ रज़ा गिलानी से पीडीएम रहनुमा शाह अवैस नूरानी ने मुलाकात की। इस्लामाबाद में यूसुफ रज़ा गिलानी की रिहाइशगाह पर हुई मुलाकात में सियासी हालात पर तबादला ख्याल किया गया। शाह अवैस नूरानी ने मौलाना फजलुर रहमान का पैगाम पहुंचाने की खबरों की तरदीद कर दी। कहते हैं यूसुफ रज़ा गिलानी साहब से घरेलू ताल्लुकात हैं, मुलाकात ज़ाती नौयत की थी, किसी किस्म का कोई सियासी पैगाम नहीं दिया। मीडिया पर चलने वाली खबरें बेबुनियाद हैं। लाहौर में पीपल्स पार्टी के रहनुमा आसिफा भुट्टो जरदारी की 28वीं सालगिरह की तकरीब हुई। तकरीब का एहतमाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाहौर की तरफ से किया गया। सदर लाहौर असलम गुल समेत मकामी रहनुमाओं ने तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर आसिफा भुट्टो जरदारी की दराजी उम्र की भी दुआ की गई। बुलेटिन में शामिल करते हैं एक और टॉप स्टोरी। इस्लामाबाद में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ में अवाम का कोरोना टेस्ट का डाटा गायब होने लगा। मैसेज पर मिलने वाली टेस्ट रिपोर्ट्स भी बंद हो गईं। शहरी कोरोना रिपोर्ट्स के लिए मारे फिरने लगे। तफसीलात के लिए सबा बजीर की रिपोर्ट देखिए। इस्लामाबाद में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ में अवाम का कोरोना टेस्ट का डेटा गायब होने लगा। मैसेज पर मिलने वाली टेस्ट रिपोर्ट्स भी बंद कर दी गयी। शहरी कोरोना रिपोर्ट्स के लिए मारे फिरने लगे। शहरियों का डेटा और सैंपल लेकर 48 घंटे गुजरने के बावजूद टेस्ट रिपोर्ट्स तैयार नहीं की जा रही हैं। शहरियों का कहना है कि टेस्ट के बाद 3 दिन बाद भी रिपोर्ट्स नहीं मिलती। इस्लामाबाद के शहरी NIH मुलाजमीन के रवैये से तंग होकर निजी लैब से टेस्ट कराने लगे हैं। उधर NIH मुलाजम मलिक कैसर के मुताबिक इदारे के पास डेटा ही जाहिर नहीं होता तो रिपोर्ट कैसे दी जाए। कोई डाटा नहीं, तो क्या करें हम? परसों कब दिया था? कितने बजे? रात को दिया था? हाँ 5 बजे दिया होगा। नहीं तब वो कल आज के दिन में हम फोरेंसिक लैब चले जाएं, वहाँ चले जाएं, वहाँ जाकर बताएं कि मैंने तीसरा दिन है मेरी रिपोर्ट को, वो फिर आप मेरे डेटा में कहीं कुछ नहीं आ रहा, वो आप बता देंगे।
रिपोर्ट सेक्शन अवाम को NIH जेनेटिक लैब्स भिजवा देता है, जहां मौजूद मुलाजमीन का कहना है कि लोगों का डेटा एंट्री पर इंदराज नहीं हो रहा। हमारी तरफ से रिपोर्ट्स तैयार हैं। डेटा इंदराज न होने की वजह से लोगों को मैसेजेस मौसूल नहीं हो रहे। सबा बजीर, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। जमात इस्लामी के रुकने सिंध असम्बली अब्दुल रशीद ने अनोखा एहतजाज किया। लियारी में सीवरेज मसाइल हल न होने पर खुद को एक्सीएन समेत दफ्तर में बंद कर लिया। कहा जब तक मसाइल हल नहीं होंगे खुद को एक्सीएन समेत दफ्तर में बंद रखेंगे। लियारी से मैंने अपने आप को आज सेवरेज वाटर सेवरेज के ऑफिसर्स की करप्शन और लियारी में काम ना करने पर खुद को भी अपने ताले के अंदर बंद किया है। और मेरे साथ शफी मक्सी साहब हैं एक्सीएन, जो कहते हैं कि मैं बेइख्तियार हूँ। इनके पास कोई इख्तियार नहीं है। ये सुबह शाम दौड़ते ज़रूर हैं, रात को कंप्लेन पे खड़े ज़रूर हो जाते हैं, लेकिन इनके पास कोई इख्तियार नहीं है। इन्होंने ये बात की है। आज मैंने और इन्होंने अपने आप को यहाँ ताले में बंद किया है। हम यहाँ एहतिजाजन ताले के अंदर बंद हैं जब तक कि सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, चीफ इंजीनियर वाटर एंड सेवरेज, MD वाटर एंड सेवरेज बोर्ड और वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह साहब ये मसाइल हल नहीं करते, लियारी के सेवरेज के मसाइल हल नहीं करते, मैं उस वक्त तक ये ताला नहीं खोलूँगा। कराची के मंजूर कॉलोनी में शौहर ने बीवी को कत्ल करने के बाद खुदकुशी कर ली। पुलिस हुकाम ने जाए वकुआ से शवाहिद जमा करके लाशें पोस्टमार्टम के लिए जना अस्पताल मुंतकिल कर दी हैं। सादा लोग शहरियों को जमा पूंजी से महरूम करने वाले मुलजिम ने नैब लाहौर से प्री बार्गिन कर ली। लाहौर की एहतसाब अदालत में प्रोफेशनल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में 63 करोड़ 70 लाख का फ्रॉड करने वाले मुलजिम की दरख्वास्त पर समाअत हुई। एहतसाब अदालत के जज असद अली ने मुलजिम यासिर हयात की 63 करोड़ 70 लाख प्ली बार्गिन की दरख्वास्त मंजूर कर ली। अदालत ने 3 मसावी एक साथ में रकम जमा करवाने की यकीन दहानी पर मुलजिम को बरी कर दिया। मुलजिम यासिर ने पहली किस्त के तौर पर 322 मिलियन की ज़मीन सोसाइटी के हवाले कर दी। मुलजिम ने शरीक मुलजिमों की मिली भगत से सादा लो शहरियों से प्लाटों के एवज 63 करोड़ 70 लाख रुपये वसूल किए। नैब लाहौर के मुताबिक रकम अदायगी के बावजूद मुलजिमान ने मुतासरीन को प्लाट फराहम नहीं किए थे। मुलजिम ने एतराफ़ करते हुए लूटी गई मुकम्मल रकम पर मुश्तमिल प्ली बार्गेन की दरख्वास्त दी थी, जिसे DG नैब लाहौर ने मंजूर कर लिया था। मिनी बजट के आफ्टर शॉक्स का सिलसिला जारी है। टोयोटा ने गाड़ियों की कीमतें 3 लाख से 27 लाख तक बढ़ा दी। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल होने वाली गाड़ियां 8 लाख रुपए तक महंगी कर दी गईं, जबकि कंपनी ने लग्जरी गाड़ियों की कीमतों में भी 17 से 27 लाख रुपए तक का इजाफा कर दिया है। शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ हैं, उनसे मजीद जान लेते हैं। शहजाद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मिनी बजट के आफ्टर शॉक सामने आने का सिलसिला जारी है। टोयोटा कंपनी की जानिब से पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल होने वाली गाड़ियों की कीमतें 3 से 8 लाख रुपए तक बढ़ा दी गई हैं। इसी तरह उम्रा तबके की जानिब से इस्तेमाल की जाने वाली गाड़ियां भी 8 लाख से लेकर 26 लाख रुपए तक महंगी कर दी गई हैं। इस वक्त हम सदर कार डीलर एसोसिएशन लाहौर के सदर शहजादा सलीम के साथ जेल रोड पर मौजूद हैं। इनसे हम इस हवाले से बात करते हैं। बड़ी गाड़ियों पर तो चलें, कीमतें अगर बड़ी हैं तो हालांकि इतनी अमीर तबका भी जो है हमारा, वो भी इस वक्त ज़वाल का शिकार है। लेकिन ये जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, जो जिस तरह ये हाईएस वैगने और ये टोयोटा की, ये इन पे इन्होंने 8 लाख रुपए कीमत बढ़ा दी है, इसका इनके पास क्या जवाब है? ये तो आज आके अल्टीमेटली सारा बोझ अवाम पर पड़ना है। हाँ जी बिल्कुल, आपने सदर लाहौर की गुफ्तगू सुनी। इस हवाले से वो ये कहते हैं कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बढ़ाई गई है, जिन गाड़ियों की कीमतें बढ़ाई गई हैं, वो फौरी तौर पर वापस ली जाएं, क्योंकि उससे जो मुतवस्त और गरीब तबका है जिसने उस गाड़ी पर सफ़र करना है, वो शदीद मुतासर होगा। इसलिए इस इजाफे को फौरी तौर पर वापस लिया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया शहजाद आपका। कैसे बैटिंग करनी है, बल्ला कैसे पकड़ना है, फुटवर्क कैसा हो, बड़ी शॉट कैसे लगानी है, पिछली बॉल को कैसे खेलना है, फुटवर्क कैसा हो, साबिक कप्तान मिसबाह उल हक और इंतखाब आलम ने क्रिकेट खेलने वाले नौजवानों को 24 न्यूज़ की PSL हंगामा ट्रांसमिशन में कीमती मशवरे दिए। कई मैंने लोग बच्चों को देखा है, अमूमन इस तरह बल्ला पकड़ते हैं, यहाँ से ऐसे बल्ला पकड़ते हैं, और ये बिल्कुल ही गलत है। बल्ला हमेशा आपका ऐसे आएगा, सीधा बल्ला कभी आएगा नहीं। तो आपने ये अपने वी बनानी है, यहाँ पर रख के, यहाँ भी पीछे भी वी बनी होती है, तो आपने वी बनानी इस तरह से, और ये लेफ़्ट हैंड, ये आपने वी इस तरह बनानी, तो आपका हो गया। जब खड़े तो आपका बल्ला बिल्कुल सीधा जाएगा। अगर आप यहाँ से पकड़ेंगे ऐसा करके नीचे से, तो आपका बल्ला यूँ जाएगा, तो आपको बहुत मसले मसालों का
اس لیے دیکھا ہوگا کہ بہت کم لوگ ہیں جو کہ آف سائڈ بہت اچھا کھیلتے ہیں, ایکسٹرا کور پہ کھیل جاتے ہیں یا مڈ آف پہ کھیلتے ہیں یا کٹ مار لیتے ہیں. تو یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا, اور تھوڑا سا گیپ ہونا چاہیے دونوں ہاتھوں میں, تھوڑا سا گیپ. تو وی بنانی ہے آپ نے ایسے, پھر آپ نے یہاں وی بنانی ہے, پھر آپ بالکل ٹھیک ہو گئے. مصباح, آپ ذرا ہمیں ہمارے ینگسٹرس کو آپ بھی بتا دیں, اس کے یہ بیٹ لے لیں. جی دیکھیں, بالکل جو چیزیں بتائی ہیں انتخاب بھائی نے وہ بڑی ضروری ہیں. وی جب آپ بناتے ہیں تو یہ ایک نیچرل پاتھ ہے آپ کے بیٹ کا, فرسٹ سلپ کی طرف سے آتا ہے, اور یہ سب سے ایزی ایکسیس ہے ہر قسم کے بال کے لیے. یہاں سے جب آپ پک کرتے ہیں کٹ یہیں سے مار دیں گے, یہاں سے جب آپ پک کرتے ہیں اور سیدھا بھی کھیلنا ہے تو بیٹ کا پاتھ یہ سیدھا آئے گا, آن بھی کھیلنی ہے ادھر بھی جا سکتے ہیں. تو ایزیسٹ وے ہے اور سب سے ایزی ایکسیس ہے. یہاں سے اگر پل بھی مارنی ہے تو وہ بھی آسان ہے. اگر آپ کا بیٹ یہاں سے یوں آ رہا ہے تو پھر اس طرف تو بالکل جا ہی نہیں سکتا. اور دوسری چیز جو امپورٹنٹ ہے کہ آپ کا بیلنس, جب تک آپ کے فیٹ اپنی باڈی کے شولڈرز کے حساب سے نہیں ہوں گے تو پاور نہیں ملے گی آپ کو, بیلنس نہیں ہوں گے, کم ہوں گے تو اب پاور نہیں آ رہی آپ کی. آپ کھڑے ہیں لیکن جب بھی آپ زور لگائیں گے تو آپ کا بیلنس آؤٹ ہو جائے گا. اگر زیادہ کھلا ہوا ہے تو وہ سٹک ہو جائیں گے, آپ کے فیٹ آگے پیچھے موو نہیں کریں گے اکارڈنگ ٹو دا لینتھ آف دا ڈیلیوری. کہیں پہ بھی ادھر بال ہے تو آپ فردر موو کرنا مشکل ہو جائے گا, پیچھے جانا مشکل ہو جائے گا. تو ایسی جگہ پہ آپ نے رہنا ہے, موو ریڈی پوزیشن میں, اتنے فاصلہ ہو کہ آپ کے لیے اگر آگے گیند ہے تو آگے آپ ویٹ ٹرانسفر کر سکیں, اگر پیچھے ہے تو دونوں ٹانگوں میں ویٹ برابر ہے, پیچھے کر سکیں. شبان المعظم رمضان المبارک کا چاند کب نظر آنے کی امید ہے؟ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کب ہوگی؟ محکمہ موسمیات نے سب بتا دیا. محکمہ موسمیات کے جاری کیلنڈر کے مطابق یکم شبان المعظم 4 مارچ کو ہوگی. رمضان المبارک کا پہلا روزہ 3 اپریل کو, جبکہ 30 روزے پورے ہونے کا امکان ہے. عید الفطر 3 مئی کو اور عید الاضحیٰ 10 جولائی کو ہونے کی توقع ہے. سعودی ماہر فلکیات کے مطابق سعودی عرب میں پہلا روزہ 2 اپریل کو, جبکہ عید الفطر 2 مئی کو ہونے کی توقع ہے. سعودیہ میں بھی 30 روزوں کا امکان ظاہر کیا گیا ہے. 30 روزے پورے ہونے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے. عید الفطر 3 مئی کو اور عید الاضحیٰ 10 جولائی کو ہونے کی توقع ہے. سعودی ماہر فلکیات کے مطابق سعودی عرب میں پہلا روزہ 2 اپریل کو, جبکہ عید الفطر 2 مئی کو ہونے کی توقع ہے. سعودیہ میں بھی 30 روزوں کا امکان ظاہر کیا گیا ہے. اور اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا. ایک بریک کے بعد ہیڈ لائنز.